وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکسپرٹ پیغام میں یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان رجیم مسلسل برادر ممالک سے مذاکرات کے لیے درخواست کر رہی تھی۔ برادر ممالک کی درخواست پر پاکستان نے امن کی خاطر مذاکرات کی پیشکش قبول کی۔ بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان رجیم میں دھوکہ دہی موجود ہے۔ ضرورت پڑی تو انہیں تورا بورا جیسے مقامات پر شکست دے کر لوگوں کے لیے مثال بنا سکتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے طالبان رجیم افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ افغان طالبان دوبارہ افغانستان اور معصوم عوام کو تباہ کرنے پر بازد ہیں، تو پھر جو بھی ہونا ہے وہ ہو۔ افغانستان طالبان کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں کے لیے قبرستان سے کم نہیں۔ تاریخی اعتبار سے افغانستان ہمیشہ بڑی طاقتوں کے کھیل کا میدان ضرور رہا ہے۔ طالبان رجیم لڑنے کی کوشش کرے گی تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف دکھاوا تھی۔ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا۔ کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا۔ طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں۔ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاک افغان طالبان کے مذاکرات کا معاملہ مکمل ہوا ہے۔ ثالثوں پر بھی عیاں ہو گیا ہے کہ کابل کی نیت کیا ہے۔ افغانستان سب چیزوں کو مانتا ہے لیکن تحریری طور پر دینے کو تیار نہیں۔ اندیشہ ہے کہ طالبان افغانستان کو ماضی میں دھکیل رہے ہیں۔ سرحدی حدود کی خلاف ورزی پر افغانستان کے اندر بھی جا کر جواب دینا پڑا تو دیں گے۔ جو ہے یہ ریپ اپ ہوا سارا معاملہ، لیکن ثالثوں کے اوپر بھی یہ چیز عیاں ہو گئی ہے کہ کیا نیت ہے کابل کی۔ ان کی نیت میں جو فتور ہے وہ سب کو معلوم ہو گیا۔ دعائی کی جا سکتی ہے، دبا تو اس وقت کوئی نہیں۔ وہ ہندوستان کے کہنے پہ ایک ہندوستان کی پراکسی بن کے پاکستان کے اوپر جو ہے جو ایک لیوریج کرنا چاہتا ہے اپنی پوزیشن جو ہے ہندوستان جو ہے افغانستان کے ذریعے۔ وہ مانتے تھے کہ یہ جو ان کو روکنا چاہیے ٹی ٹی پی والوں کو، اور ان کو یہ ہماری سرزمین استعمال کرتے ہیں، ساری باتوں میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو رائٹنگ میں جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ طالبان رجیم کے وفد نے تحریری معاہدوں پر عمل درآمد کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ اب پاکستان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان استنبول میں جاری مذاکرات ناکام۔ مذاکرات کے دوران پاکستان نے افغان طالبان رجیم سے دوحہ معاہدے کے تحریری وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی کوششیں بے سود رہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایکس پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ موجودہ طالبان رجیم افغان عوام کے نمائندہ نہیں اور اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ افغان طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کے امن اور خوشحالی کے لیے قربانیاں دیں۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے ساتھ متعدد بار مذاکرات کیے، مگر دوسرے فریق نے پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ 4 برس کی جانی اور مالی قربانیوں کے بعد پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ قطر اور ترکی کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنا تھا۔ پاکستان قطر اور ترکی کا شکر گزار ہے جنہوں نے مذاکرات کی میزبانی اور مخلصانہ کوششیں کی۔ عطا اللہ تارڑ نے ایکس پر مزید لکھا، مذاکرات کے دوران افغان طالبان رجیم کے وفد نے پاکستان کے منطقی اور جائز مطالبات تسلیم کیے، تاہم الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا اور مذاکرات کسی قابل عمل نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور قابل تردید شواہد پیش کیے۔ اب پاکستان دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ تہران میں پاکستان اور افغانستان کے وزرائے داخلہ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات اقتصادی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ محسن نقوی نے پاک افغان مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جس طرح گھر میں اختلافات کو بات چیت سے حل کیا جاتا ہے، اسی طرح پاک افغان مسائل بھی بات چیت سے حل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ پاکستان اور بھارت جوہری طاقتیں ہیں، دونوں ممالک پر 250% ٹیرف لگاؤں گا۔
तजारत नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान और भारत ने कहा हम जंग रोक रहे हैं। 2 दिन बाद उन्होंने जंग रोक दी, लाखों जानें बचाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म एक अजीम इंसान और फील्ड मार्शल एक बेहतरीन फाइटर हैं। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना। रियाज के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान सऊदी अरब के वली अहद के साथ मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के इक़्तिसादी ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर आज़म ने रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत की। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात हुई। इसराइल की गाज़ा अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गाज़ा में इसराइल के नए हमलों की शदीद मजम्मत करता है। इसराइली कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले हाल ही में तय पाने वाले अमन मुआहिदे की भी खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली इक़दाम से खित्ते में अमन के क़याम की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। पाकिस्तान रियासत फ़लस्तीन के क़याम के लिए अपने उसूली मौक़िफ़ का अयादा करता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से रात गए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के लिए नाम फाइनल कर लिया। तहरीक अदम एतमाद पर नए मुमकिन कायदे ऐवान के दस्तखत होना ज़रूरी है। नाम फाइनल न होने की वजह से तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं कराई जा सकती थी। नाम फाइनल होने के बाद अब तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ना हटाने का फैसला। पीपी ज़राई के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर के साथ मामला तय पा गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद पीपी हुकूमत में सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद बतौर सदर आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने पीपल्स पार्टी में बाज़ाबता शमूलियत इख्तियार कर ली है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने पीपल्स पार्टी में ताहाल शमूलियत इख्तियार नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ना हटाने का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राई के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर के साथ मामला तय पा गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद पीपी हुकूमत में सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इस पर मजीद बात करने के लिए इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर, आपके पास क्या खबर है इस मामले पर? देखिए, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं, उनके साथ जो फरियाल तालपुर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी अमूर की जो है वो मुशीर भी हैं ऐवान सदर में जरदारी साहब की, तो उनकी जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो आज़ाद कश्मीर के सदर रहेंगे और वो अपना टेनोर जो है वो उसको पूरा करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ जो 5 लोग थे उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और ये यकीन दिलाया था कि तहरीक अदम एतमाद में बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप जो है उनके जो 5 मेंबरान हैं वो उनको पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो नंबर गेम थी वो बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के शामिल होने के बाद ही मुकम्मल हुई थी। तो उसके बाद अब आईनी मुद्दत पूरी करने के हवाले से उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है। इसके साथ साथ बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने चूंकि बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत भी इख्तियार कर ली थी पीपल्स पार्टी में, तो पीपल्स पार्टी ठीक है, यानी कि बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है। अलबत्ता बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने अभी तक शमूलियत इख्तियार नहीं की। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। मरीम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौके से फ़ायदा उठाने की दावत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में गर्मजोशी को सराहा। कहा पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस होगा। पाकिस्तान और अमरीका के मौजूदा ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पंजाब ने तारीख़ के बदतरीन सैलाब का सामना किया और तारीख रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बाद बहाली का काम भी शुरू हो चुका है। पंजाब सकाफती तनव्वुर से माला माल सरजमीन है। सरजमीन पंजाब हजार साल पुरानी तहजीब और मजहबी सकाफत का आलम बरदार है। लाहौर समेत दीगर शहरों में बरवक्त इक़दामात और माहौल दोस्त प्रोजेक्ट की वजह से इक्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ रही है। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा वज़ीर आला पंजाब का सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग़ का ई बिज़नेस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन है।
आगे बढ़ेंगे। महकमा माहौलियात ने इंसदाद स्मॉग इकदाम तेज कर दिए। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद। शाहराहों पर चूने से सफाई करने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। डीजी महकमा माहौलियात इमरान हामिद कहते हैं कि धूल मिट्टी फ़ज़ा में कई घंटे तक रुकने की सलाहियत रखती है, जो स्मॉग का बड़ा सबब है। ये खबर आपको दे रहे हैं। महकमा माहौलियात ने इंसदाद स्मॉग इकदाम तेज कर दिए हैं। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर मुकम्मल तौर पर अब पाबंदी होगी।